آج کی ویڈیو کے اندر ہم سیکھیں گے سورہ ملک کا پہلا رکوع لفظ با لفظ درست تلفظات کے ساتھ۔ آپ اپنے گھر کے اندر، فیکٹری میں یا دفتر میں بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ ثواب سے محروم رہتے ہیں، تو اسی لیے اس کا صحیح سیکھنا آپ کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہاں پہ دھیان رکھنا ہے، بہت سارے لوگ یہاں پہ بیدہ الملک پڑھتے ہیں، بیدہ نہیں پڑھ سکتے، بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں پہ حمزہ ہے اور اس پہ غنہ کرنا بہت ہی ضروری ہے، شیء قدیر۔ اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ گول دائرے کے سامنے اوپر چھوٹا سا نون ہے، اس کے نیچے زیر ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے وقف کرنا ہے، تو اس صورت میں آپ پڑھیں گے قدیر، وقف کر دیا، اور اگلی آیت کے اوپر جو ہے آپ نے الف کے اوپر زبر ایڈ کر کے پڑھنا ہے الذی۔ اور اگر آپ ایک ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس سانس موجود ہے، تو پھر اس صورت میں آپ پڑھیں گے شیء قدیر الذی۔ امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ چکی ہوگی۔ کیا پڑھیں گے؟ قدیر الذی۔ اور اگر وقف کریں گے قدیر، تو پھر اس صورت میں آپ الذی اگلی آیت کو الگ سے پڑھیں گے، اور یہ جو نون ہے پھر اس کو یہیں سٹاپ کر دیں گے۔ آیت کو ایک بار پھر سن لیں، تبارک الذی بیدہ الملک۔ یہاں پہ وقف کریں تو پھر پڑھیں گے ملک، نہیں تو پھر آپ ایک ساتھ پڑھیں تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ آگے الگ سے پڑھیں گے الذی خلق الموت، خلق نہیں پڑھنا، خلق الموت والحیات، واو پڑھتے ہوئے آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے، اور حیا باریک ہا کے ساتھ پڑھیں گے لیبلوکم ایکم احسن عملا، احسن باریک ہا کے ساتھ پڑھیں گے، عملا عین گلے سے ادا کریں گے، اس کو عملا نہیں پڑھنا۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے احسن عملا پڑھتے ہیں، احسن عملا پڑھنا غلط ہوگا، احسن عملا۔ یہاں پہ وقف کر دیں گے وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ بھاری ہا آواز میں پڑھا جائے گا ہا، اور عزی عین گلے سے ادا ہوگا، زا کو سختی سے ادا کریں گے، عزیز الغفور۔ آگے پڑھیں گے۔ اب یہاں پہ بھی دھیان آپ نے رکھنا ہے کہ اگر آپ آیت کو اکٹھا پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر پڑھیں گے غفور الذی، اس را کے اوپر جو پیش ہے یہ لام کے ساتھ ملے گا۔ اگر آپ وقف کرتے ہیں تو پھر آپ نے پڑھنا ہے الذی، کیا پڑھیں گے؟ الذی خلق سبع سماوات طباقا۔ بہت سارے لوگ یہاں یہ غلطی کرتے ہیں، سماوات طباقا، طباقا پڑھنا بہت ہی غلط ہے، لفظی اور تلفظی غلطی دونوں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے آپ نے۔ سماوات طباقا، کیا پڑھیں گے؟ طباقا، قاف پڑھیں گے اس کو، اور یہاں پہ وقف کر دیں گے ما تری فی خلق الرحمن۔ میں نے یہاں پہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے ما تری فی خلق الرحمن پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے، ما تری فی خلق الرحمن، خا کو پر کر کے پڑھیں گے، الرحمن یہاں باریک ہا پڑھیں گے، اور یہاں پہ خلق الرحمن یہ پڑھنا غلط ہوگا، تلفظ درست نہیں ہوتا۔ من تفاوت فارجع البصر، بہت سارے لوگ یہاں پہ کیا پڑھتے ہیں؟ فارجع البصر، فارجع البصر غلط ہوگا، فارجع البصر، باسوا سواد پڑھیں گے اور عین کو گلے سے ادا کریں گے، اور وقف کرتے ہوئے آپ پڑھیں گے باسور۔ هل ترى من فطور، فطور پڑھنا ہے اور فطور نہیں کرنا، اگر فطور کریں گے تو پھر تو آ کی جگہ آپ تا لگا دیں گے، کیا پڑھیں گے؟ فطور۔ اب پوری آیت کو سن لیں، الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔
اگلی آیت کے اوپر چلتے ہیں. ثم رجع البصر کرتین. یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ ثم مرجع پڑھتے ہیں، جو کہ غلط ہے. مرجع نہیں پڑھنا، ثم سا کو نرمی سے ادا کریں گے، ثم را کو پر کر کے پڑھیں گے، جعل بصر عل عین ادا کریں گے، بصر صاد پڑھیں گے، بصر سین نہیں پڑھنا ورنہ یہ تلفظ ادا نہیں ہوگا. بصر کرتین ینقلب، یہاں پہ گناہ کریں گے، ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. بصر صاد پڑھیں گے اور بصر ایسے نہیں کرنا اس کو، خاسئا و خاسی خا نہیں کرنا، خاسئا وهو حسیر. باریک ہا کے ساتھ پڑھیں گے. پوری آیت کو سن لیں. ثم رجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ یہاں پہ کنفیوز ہو جاتے ہیں، جہاں زیادہ شد والے لفظ ہوتے ہیں زَيَّنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا یہ پڑھتے ہیں، یہ جو کہ غلط ہے. وَلَقَدْ زَيَّنَّا میم کو 4 الفی مدے کی وجہ سے ہم 4 الف کے برابر تک لمبا کریں گے، جیسا کہ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ. یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے بِمَصَابِحَ پڑھتے ہیں، بِمَصَابِحَ پڑھنا غلط ہے. ایک تو سین لگا دیتے ہیں اور پھر با کو یا کے ساتھ نہیں ملاتے، لمبا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے غلطی ہے، اور پھر ہا کو کھینچ دیا جاتا ہے جو کہ بہت بڑی غلطی ہے. یہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ غلطی بہت زیادہ دہراتے ہیں، اس لیے اس سے اوائڈ کریں اور اس کو سیکھیں، صحیح کر کے پڑھیں. بِمَصَابِيحَ سواد پڑھیں گے اور با کو لمبا کریں گے، ہا کو نہیں کریں گے. وَجَعَلْنَاهَا. یہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ غلطی دہراتے ہیں، وَجَعَلْنَاهَا پڑھتے ہیں جو کہ غلط ہے، نون کو نہیں کرتے، لہذا نون کو لمبا کرنا ہے کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. رجوما للشیاطین. یہاں پہ بہت سارے لوگ رجوما للشیاطین ہی پڑھتے ہیں، تین ہی نہیں کرنا، تین ہی تو ادا کریں گے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ. یہاں پہ بھی میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اعتدنا لهم پڑھ جاتے ہیں، یعنی الف پڑھتے ہیں، عین کا وجود ہی ختم کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی غلطی ہے. وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. سعیر عین ادا کریں گے. پوری آیت کو سن لیں. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ را کو موٹا اور پر کر کے پڑھیں گے، بِرَبِّ نہیں کرنا، بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ. یہاں پہ غنہ کریں گے، جہنم اور وقف کر دیں. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. مصید سواد ادا کریں گے. یہاں پہ مسیر یہ نہیں پڑھنا، اگر یہ پڑھیں گے تو پھر آپ تلفظ کی غلطی یہاں پہ ایڈ کر دیں گے، یعنی سواد کی جگہ سین لگ جائے گا جس کی وجہ سے ترجمہ بدل جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں کا احتیاط کریں. اب پوری آیت کو سن لیں. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا. اور یہاں پہ یہ غلطی تو میں نے بہت ہی زیادہ لوگوں کو دہراتے ہوئے سنا ہے، اِذَا أُلْقُوا فِيهَا پڑھتے ہیں، أُلْقُوا فِيهَا پڑھنے سے آپ کاف کو لمبا نہیں کرتے، جس کا ترجمہ بدل جائے گا، اور یہ اس کا دھیان رکھیں. أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا عین کو گلے سے ادا کریں. سَمِعُوا لَهَا پڑھنے سے آپ الف لگائیں گے، جس کی وجہ سے بہت بڑی غلطی سرزد ہوگی اور قرآن پاک درست نہیں ہوگا، اس لیے عین گلے سے ادا کریں. شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ.
बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है तकादु तमय्यज़ु, इस जा को लंबा कर देते हैं, जो कि गलती होगी। जा को लंबा नहीं कर सकते। तमय्यज़ु मिनल गैज़, यहाँ पे ज़ा पढ़ना है, गैज़, होंठ गोल हो जाने चाहिए एंड पे, तभी ज़ा दुरुस्त तरीके से अदा हो पाएगा। अगर आप पढ़ते हैं गैज़ तो फिर आप ज़ा लगा देंगे, जिसकी वजह से ये गलत हो जाएगा। कुल्लमा उल्क़िया, मीम के ऊपर 2 अल्फी मद्दा है, हम आवाज को लंबा करेंगे। उल्क़िया, इस या को लंबा नहीं करना। मैंने बहुत सारे लोगों को ये पढ़ते हुए सुना है, वो क्या पढ़ते हैं, उल्क़िया फीहा, उल्क़िया नहीं कर सकते, या के ऊपर एक ज़बर है, लिहाजा एक ज़बर वाला लफ्ज़ कभी भी लंबा नहीं होता। फौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा, हा के ऊपर 2 अल्फी मद्दा है। अलम यअतिकुम, यहाँ पे बहुत ज्यादा एहतियात रखनी है, मैं हर सूरत के अंदर ये लफ्ज़ बताता आ रहा हूँ। अलिफ के ऊपर जब भी जज़म आएगा वो हमजा की आवाज में पढ़ा जाएगा झटके से। यअतिकुम नज़ीर, पूरी आयत को सुन लें। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़ि कुल्लमा उल्क़िया फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर। अगली आयत के ऊपर चलते हैं। क़ालू बला, इस आयत के ऊपर भी बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, क़ालू बला पढ़ते हैं। ये तो मैंने बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम को भी देखा है, बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं वो भी ऐसे पढ़ रहे होते हैं। कालू बला पढ़ने से इतनी बड़ी गलती हो रही होती है, और ये वो गलतियां हैं जो आपको दिन ब दिन फिर ऐसा ऐसा आपके ज़हन में पक्की हो जाती हैं, फिर वो आपको पता ही नहीं चलता पढ़ते हुए कि आप गलत पढ़ रहे हैं। इसलिए इन गलतियों के ऊपर ज़रूर नज़र रखें और ज़रूर तवज्जो दें और इन्हें याद करके पढ़ें, सही करके पढ़ें। क़ालू बला, लाम को लंबा किया जाएगा वाव के ऊपर जज़म आने की वजह से। क़द जाअना नज़ीर, जीम के ऊपर 4 अल्फ़ी मद्दा है और इसको जा आना, इस लफ्ज़ को बहुत सारे लोग अना नज़ीर पढ़ते हैं, अना नहीं, नून को लंबा नहीं कर सकते। ये आना का लफ्ज़ पूरे कुरान पाक के अंदर जहां भी आएगा इसको आना पढ़ेंगे, इस अलिफ को मनफी कर देंगे, ये नहीं पढ़ा जाएगा। क़द जाअना नज़ीर फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, ज़ा को सख्ती से अदा करेंगे और लल्लाहु नहीं करना, लल्लाहु लल्लाहु मिन शै, यहाँ पे वक़फ़ कर दें आप जीम, और जहाँ पे सोले लिखा हुआ है अगर सांस नहीं है तो आप वक़फ़ कर दें, उसके बाद अलग से पढ़ लें। इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर, यहाँ पे गुना करेंगे अंतुम ज़लालिन कबीर। अगली आयत पे चलेंगे। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु, यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या पढ़ते हैं, वक़ालू लौ कुन्ना, वही गलती जो पिछली आयत में मैंने बताई तकरीबन। वक़ालू लौ कुन्ना पढ़ना बहुत ही गलत होगा, इसलिए इसकी एहतियात करें। लाम को लंबा करना है वाव पे जज़म आने की वजह से, और कुन्ना ऐसे गुना करना है इस लफ्ज़ के ऊपर। नस्माउ, आइन गले से अदा करेंगे, नस्माउ पढ़ना गलत होगा। औ नक़िलु नहीं पढ़ना, हमजा नहीं लगाना, अलिफ नहीं लगाना। नक़िलु आइन, मा कुन्ना यहाँ पे गुना करेंगे। फी, फा के ऊपर 2 अल्फ़ी मद्दा है, हम आवाज को लंबा कर रहे हैं। और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा गलती दोहराई जाती है, अस्हाबिस साइर पढ़ते हैं, अस नहीं पढ़ना, अस्हाबिस साइर। पूरी आयत को सुन लें। वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। अगली आयत पे चलते हैं। फ़अतरफ़ू बिज़म्बिहिम, फ़ा आइन गले से अदा करेंगे, बिज़म्बिहिम ज़ाल को मीम के साथ मिलाते हुए गुन्ना करेंगे, बिज़म्बिहिम। इस जीम के ऊपर भी आप वक़फ़ कर सकते हैं। फसुहक़ली, बारीक हा के साथ पढ़ेंगे, फसुहक़ली ऐसे नहीं करना इसको, फसुहक़ली, क़ाफ़ 2 ज़बर लम, क़ल लम ज़िरली, फसुहक़ली। अस हा नहीं करना, अस स्वाद होंठ गोल शक्ल में लाएं, अपने आप स्वाद दुरुस्त हो जाएगा। फसुहक़ली अस्हाबिस सईर।
इन्नल्लज़ीना, क्या पढ़ेंगे? इन्नल्लज़ीना गुन्ना करेंगे और ज़ीना ज़ाल को नरमी से अदा करेंगे। यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व, यहाँ पे गुन्ना करेंगे, लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर, अज्रुन कबीर। व अस्सिर्रू क़ौलकुम, व अस्सिर्रू, वाव को लंबा करेंगे। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा व अस्सिर्रू क़ौलकुम पढ़ जाते हैं, जो कि गलत है। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिह, यहाँ पे वक़फ़ कर लें। इन्नहु, इन्न गुन्ना करेंगे, अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, आइन गले से अदा होगा, अलीमुन नहीं पढ़ना इसको, अलीमुम, ये जो मीम के ऊपर छोटा सा मीम है इसको पढ़ेंगे और इस मीम के सामने बा लाजमी होगा, पूरे कुरान पाक के अंदर इसी तरह है। इसको अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, तिस्सुदूर, ये नहीं गलती करनी आपने, तिस्सु सीन नहीं पढ़ना, तिस्सुदूर। पूरी आयत को सुन लें। व अस्सिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिह इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन खलक़ व हुवल लतीफुल खबीर। यहाँ पे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो बहुत बड़ी गलती करते हैं, वहुवल लतीफुल पढ़ते हैं, वहुवल लतीफुल पढ़ना गलत होगा, वहुवल लतीफुल, तो पढ़ेंगे तो दुरुस्त अदा होगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखें, बहुत ही ज़रूरी है। एक दफ़ा फिर से वापस आते हैं और इसको एक दफ़ा फिर सुने और ताकि आपके लिए मज़ीद आसानी पैदा हो जाए। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और यहाँ पे वक़फ़ करें तो क़दीर नहीं तो क़दीरुल्लज़ी ख़लक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर अल्लज़ी ख़लक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़रजिइल बसर हल तरा मिन फ़ुतूर। बसरा पढ़ना है इसको, बसर नहीं करना इसको। हल तरा मिन फ़ुतूर सुम्मा रजिइल बसर कर्रतैनि यन्क़लिब इलैकल बसरु ख़ासिअन व हुवा हसीर, हसीर बारीक हा के साथ पढ़ेंगे। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजुमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम, यहाँ पे मेरा सांस टूटा तो मैं एक लफ्ज़ पीछे से उठाऊंगा, वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर वलिल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। मसीर स्वाद अदा करेंगे। इज़ा उल्क़ू फ़ीहा समिअू लहा शहीक़न वहिय तफ़ूर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, अदा करेंगे। कुल्लमा उल्क़िय फ़ीहा फ़ौजुन सअलहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम नज़ीर क़ालू बला क़द जाअना नज़ीर, आना नज़ीर पढ़ेंगे, अना नज़ीर नहीं करना इसको। फ़कज़्ज़बना वक़ुलना मा नज़्ज़लल्लाहु, लल्लाहु लाम मोटा पढ़ेंगे। मिन शैइन इन अंतुम इल्ला फी ज़लालिन कबीर वक़ालू लौ कुन्ना नस्मअु औ नअक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर।
फ़अतरफ़ू बिज़ंबिहिम फ़सुहक़न लिअस्हाबिस सईर इन्नल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैबि लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन कबीर व असिर्रू क़ौलकुम अव इजहरू बिहि इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर अला यअलमु मन ख़लक़ व हुवल लतीफ़ुल ख़बीर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर आज आपने सूरह मुल्क का पहला एक रुकू आपने लफ्ज़ बा लफ्ज़ दुरुस्त लफ्ज़ात के साथ ज़रूर सीखा होगा। नहीं तो वीडियो को फिर से रिवर्स करें और ज़रूर सीखिएगा ताकि आपको सही कुरान पाक सीखने का मौका मिल सके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप इसी तरह कुरान पाक सीखने से मुस्तफीद होते रहें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।